So hopefully this weekend and next Sunday we will finish the four though, and after that I might take a little break, Samarthi. So there will be a good logical spot to stay. So मने दियां पौड़ियां थोड़ियां challenging हैं समझनियां. So we'll try our best to see where we are with this thing though, and see how much we can get out of these. I'll give जितनी मैनू सोची है, जितनी मेरे ते कृपा है, वो मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश करूंगा, कि everybody gets the gist, of this, But it's 8:30. I'm going to wait another minute before we start. But last time, तो कोई question होवे थे, we definitely, I'm going to revise some of the things I wrote. But अगर कोई question होवे तो जरूर तुसी unmute करके पूछना. So we're going to start now. It's almost 8:31. Varji Khalsa, Varji Ki Fateh. Whoever joins later this is fine. Is the message, can we get recording of the last week? I thought they already put it on. They didn't. मेरी understanding है कि उन्होंने पा दी थी recording, but I could be wrong on that. I will definitely request that कि नहीं पाइयां कि पा दें recording. So अगलियां पौड़ियां जड़ियां हैं पाइयां या recordings हैं. हाँ जी. Recording है. पिछले, that's what I thought. क्या है recording? मैं सुनी सी कल. क्या है recording? चलो ठीक है, फिर that's good, So whoever put the request though, you can look in the chat group again to see that. Though distinct stages spiritual progress they are defined की ते इत्थे मनना मतलब कि एक ते ट्रेडिशनल मनना होंदा है कि तू मैं क्या तुसी मान लेता, या किसी चीज नु एक्सेप्ट कर लेता. इत्थे उतना सिंपलिस्टिक नहीं है विजन मनने का. इन्नी सिंपलिस्टिक मीनिंग नहीं है इत्थे मनने दे. इत्थे होर गहरे मीनिंग है. एक मनन है, एक मनना है. इत्थे मनन दे तहत इन्हां पौड़ियां नु लिखिया गया है. इन्हां पौड़ियां नाल रिलेट करना थोड़ा जा ज्यादा डिफिकल्ट है दूसरियां पौड़ियां नालों. वाई? बिकॉज जे आप उस अवस्था दी हाले कोई या सुनन वाली अवस्था ते ही नहीं बंदा पहुंचे अगर, ते फिर अगली अवस्था दा एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है. It's like telling somebody who has not even been to medical school, and if I talk about something that is pretty complex, about biology or something, it'll be difficult to relate to because us bande di surat hale unni uchi nahi hoi. Us bande di level of consciousness unni uchi nahi. आगे जाके line आएगी मन्ना सुरत होवे मन बुध. आगे that is covered in the next 40 when we'll talk about that. उत्थे जाके होर clarity हो जाती है भी महाराज की कहना चाहते हैं. पर इत्थे I want to first of all distinguish clearly between the two spiritual developments that is taking place here. पहली spiritual development which नाम दी जाचना है कि मैनू नाम विसरे ना गुरा एक दे बुझाई है जी. जिज्ञासु नाम दी जाचना गुरु तो करदा है. पहले नाम मंगदा है. नाम तो भाव इत्थे प्रेमा भक्ति है. रिलेशनशिप मेरी एस्टैब्लिश करो तुसी. प्रेमा भक्ति दी मंग करदा है. नाम दी जाचना करदा है. कहंदा है मैनू दियो मेरी झोली च पाओ. मेरी झोली विच अपना प्यार दियो. मैनू मेरी झोली विच तुसी अपना संग दियो. पहले ते याचना करनी मुश्किल है. कौन करदा याचना? सवेरे उठ के कौन मिन्नते तरले करता है? कौन नक किन्नी वारी रगड़दा है? पहली ते स्टेज हो है. सो जिज्ञासु पहले याचना करेगा कि मैनू दियो मेरी झोली च पाओ. फिर गुरु सुनेगा उसकी गल. परमात्मा सुनेगा ते परमात्मा एक एप्रोप्रिएट गुरु दे थ्रू उपदेश करेगा उसने. हुण गुरु बोलेगा, जिज्ञासु सुनेगा.
ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ। I wrote all this stuff down. I'm not going to write it down again. ਜਿਗਿਆਸੂ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਮਝੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, through his ears, he will then process that information inside. Once information ਜਦੋਂ process ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ process information ਜਿਹੜੀ ਹੈ, somebody's microphone is on, if they can see who that ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश है, ਉੱਥੇ सारा गुणा के गा है, उत्थे सेख पीर पतसा है, उत्थे हाथ होवे असगा भी है, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, जिज्ञासु दी मंग सिर्फ दुख पाप का नाश नहीं है, जड़ियां पहले आ चुकी हैं, जड़ी मंग पूरियां हो चुकी हैं पहले। जिज्ञासु दी मंग मोक्ष द्वार है, ते ओ मोक्ष द्वार दी ओ जीवन मुक्त वाली अवस्था उस लेवल ते नहीं प्राप्त हो सकती, उस उत्थे नहीं हो सकती, वो अगलियां पौड़ियां विच होनी है, इन्हां पौड़ियां विच होनी है। पर मोक्ष द्वार की मंग करने वाले जिज्ञासु बहुत घट है, बहुत विरले है, बहुत घट मिलणगे गुरसिखियो जे तुहानू, फीमेल या मेल किसी भी धर्म में, चाहे मुसलमान होवन, बहुत घट मुसलमान मिलणगे तुहानू जिन्हां दी जीवन दी मंग उस नूर अल्लाह अपने पैगंबर रसूल दे नाल मिलण दी होवे। बहुत घट मुसलमान मिलणगे तुहानू, बहुत घट हिंदू मिलणगे जिन्हां दी मन की अवस्था या मंग ये होवे कि मैं गीता दे रचन वाले उस वड्डे पैगंबर कृष्ण वर्गा बन जाऊं, उन्हां वर्गी अवस्था प्राप्त कर लवां, जीवन मुक्त दी अवस्था, मोक्ष द्वार मेरे अंदर आ जाए, मैनू जमन मरना मिट जाए मेरा, मैं ओ अवस्था दी नेड़े उस अवस्था नू चुम्मा, उस अवस्था नू। बहुत घट ये विरलियां, इत्थे विरले टावे आंदे हैं क्योंकि मंग ही विरले टावे। फिर तुसी कहोगे लिखिया क्यों इन पौड़ियां, लिखण दा जे विरले ही जा सकते हैं तो फिर यू नो वाई बादर, यू नो लिखिया तां हैं कि तुहानू इनकरेज करते हैं जान वास्ते, लिखिया तां हैं तुहानू दसन तुहानू किहड़ियां प्राप्तियां होणगियां, तुहानू इंटाइस करते पे, तुहानू कन्विंस करते पे तुसी चाहो। ते पॉइंट ये है कि जे करोड़ां विचों कन्विंस करके जे 100 500 200 150 भी कन्विंस हो गए अगर, तो उन्हां दा जीवन बदल जाएगा, ओ अगे चले जाए। सो ये पौड़ियां दा एक ओवरऑल भाव है जेड़ा चलदा है मन्ने दी। मैं 4 स्पेलिंग मन्ने दे आए हैं, and I'm going to discuss that again in depth, because those 4 manne the spelling has to be very clear in your brain though, otherwise these bodies would not make any sense to you। ਤੇ हैरानगी मैनू इस गल दी है, सब तो औखियां लाइनां पता किहड़ियां मन्ने दी पौड़ियां दियां, सब तो औखियां लाइनां डाइजेस्ट करनियां ओ है ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। एक ते समझनियां औखियां इन्हां लाइनां नू, और इस नू फिर एक्सेप्टेंस इस लाइन दी अपने जीवन च लैके आनी वो भी कोई इन्नी ईजी नहीं है। विरले टावे ही करते हैं, बहुत बहुत घट हैं जिहड़े करन वाले हैं। पाठ ते रोज कर लेंदे हैं पर बहुतियां नू इन्हां गल्लां दा बोध नहीं है कि, और तुसी नोटिस करोगे कि जे को मन जाने मन कोए विच 2 अलग मन दे स्पेलिंग आए हैं। एक ते मम्मा मुक्ता नन्ने नू सिहारी है, एक मम्मा मुक्ता नन्ने नू सिहारी मम्मे दे उत्तेओं टिप्पी है। सो 2 अलग मन दे उत्थे आए हैं, उत्थे रीजन है उत्थे आण दा, एक दा मीनिंग हो रहा है दूसरे दा मीनिंग हो रहा है।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕੇ ਨਾਸ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਮਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਮਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਨਦਰ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਏਕ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡਾਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਨਾ ਤੂੰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਤਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੁਕ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ define the word, I mean before I write down the four, and let's discuss the word manan ਕੀ ਹੈ word, you know, ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, if you open up the dictionary ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਤਨੇ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਮਨਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਦਾ। ਮਨਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਅੰਤःਕਰਣ ਮਨੇ ਡੀਪਰ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ upper level of consciousness ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So for example, I went to the Gurdwara or I went to a class at school. I listened to my teacher, or I listened to anybody. I listened to Kirtan or listened to Surinder's class or whoever it is. And I sat there for an hour, tried to really pay attention of what's going on. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਹੋਵਾਂ, ਇਫ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਨੀ ਸਕੂਲ, UCLA ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, USC ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ this is totally making sense to me what's going on here. ਪਰ ਜੇ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ, ਥੋੜਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਸਦਾ, ਉਸ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਪ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਪ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਥਰਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ।
ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਤ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਭਾਅ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈਵਲ 5 ਔਰ 6 ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਗੱਲ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਵਲ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦੈਟ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल, ਇਫ ਆਈ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪਲੇ ਗੋਲਫ ਔਰ ਇਫ ਆਈ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਲਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲੋ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਪੇ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਪੜਨ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪੇ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਗਾਣ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪੇ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਡੀਪਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਬੜੀ, ਆਏ ਨਾ ਵਰਡ। ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਨਵੇ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਆਣਗੇ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਖੁਦ, ਆਇਨ ਵਰਡ ਗੱਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਵਰਡ। ਸੁਰਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਆਵਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਦਲਦੀ, ਸੁਰਤ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਧ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਨਣਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੀਪਰ ਮੰਨਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल, I don't have to teach anybody how to chew your food. I don't have to tell anybody, please don't forget to put your alarm on कि breakfast खाना ना भूल जाए या dinner खाना ना भूल जाए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਮਨਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਮਨਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਨ ਹੋਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਈਆਂ some people like that, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਨਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਕਲਾਸ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। as soon as the class ends within 2-3 hours, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੇੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਊ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਮਾਊ ਹੋਵੇ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੀਮੇਲ ਹੋਏ ਮੇਲ ਹੋਏ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਇਫ ਇਟਸ ਯੋਰ ਓਨ ਫਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਯੋਰ ਓਨ ਫਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ your daughter is away, do you remember your daughter or not, your son is away, do you remember your son or not। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, so I'm going to stop here for a second, see if somebody has any question। I want to make sure ਕਿ ਇਹ ਮਨਨ ਦਾ concept ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਨ ਦੇ concept ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ concept ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ। And I'm going to stop here for a second before I define the word, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ I'm going to make sure as we go through them you'll see ਕਿ things will become lot more clearer, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, I'm going to stop here and see if anybody has any questions so far before I move further with this important concept. I was dreading to explain this today since yesterday. I in the previous classes also have had a difficult time relating these things to, a lot of people cannot relate to it. I'm trying my best. So ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ question ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ before we go further ਕੋਈ doubt ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮਨ ਚ ਕੋਈ। Virji, I have a question. ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ before you reach ਮੋਕਸ਼, ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। I think that's the right description. ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਖ is not a ਦੁੱਖ, what you think is ਦੁੱਖ might not be ਦੁੱਖ, right? You think it's ਦੁੱਖ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ I see the benefits in this one to me completely, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨਾ। ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੀਸ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ from a level of 1 to 10, 10 being the highest level of ਦੁੱਖ you can experience, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਲੈਵਲ 10 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਬੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਲੈਵਲ 10 ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 10 ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈਵਲ 10 ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੈਵਲ 10 ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁੰਮਣ ਦਾ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਲ 10 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ, let me tell you, both are treated the same। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਰਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਮਾਪਿਓ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਵਟਐਵਰ, ਲਾਇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ,
ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਊ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊ ਯੋਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਅਗਰ, ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ। ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ I hope I was able to provide some clarity, you know. So ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 70,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਜਾਂ 50,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 50,000 ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖੋਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਉਂਝੇ ਦਾ ਉਂਝੇ ਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ। ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਈ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਕਿਆ ਕਿ ਲਾਠੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਲਾਠੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਠੀ ਚੱਲੇਗੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਰ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਣੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਟਿੱਪੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ। ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇਜ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਂਜੀ pronunciation. And that's my next topic now, but I just want to make sure ਕਿ ਮਨਨ ਵਾਲਾ concept ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, you know what is, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਨ ਹੈ ਫੂਲਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਮਨਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਨਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਥ ਕਿੰਜ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਨਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਰਡ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਉ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਗ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ,
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਯੂ نو ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੈਫਿਊ ਹਨ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ 1999 ਵਿੱਚ, 4 ਸੀਡੀਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹ 15-16 ਸ਼ਬਦ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਾਨੜਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਗ, ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਉਹ ਕਈ ਉਹ ਜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਦੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟੇਕਸ ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ, ਯੂ نو ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। तो अंग्रेजी आंदी नहीं सी उन्होंने, तो भाई गुरचरण उन्होंने, भाई अवतार सिंह ने पूछा जी भी एक ही कह रहे हैं, कहते ने पिता जी पूछ रहे हैं कि एक रीत कितनी बारी गाओगे, कहते एक बारी गावांगे, और कितनी बारी गावांगे, एक बारी गावांगे, 2 बार थोड़ा गावांगे, पर वो गाई नहीं है 50 साल 40 साल, कितनी बार गाने, एक बारी गावांगे और कितनी बारी गावांगे, 10 बार थोड़ा गानी है, क्यों मनन है ਉਹਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਸੁਰ ਕਿਧਰੇ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ, ਕਿਉਂ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿੱਖੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਗਾਈ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਚ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਨਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਨ ਹੈ, ਉਸ ਮਨਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰਲਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ 4 ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਫਟੋਫਟ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਤਨੇ ਗੂੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਟਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, I'm going to share my screen now and try to explain the 4 ਜਿਹੜੇ version ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ drawing ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, but ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ I want to make sure that there is no doubt left between the 2 words. ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਵਰਡ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ 13, 14 ਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਮੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਵਰਡ ਸਿਰਫ 12 ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਚ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, तो मन ते मन वाली ओ मैं एक सेकंड जो डिस्कशन कर। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड फर्स्ट। मन्ने कौन है? मन्ने हैं जिन्हां ने मनन कीता। I'm going to write it down here. So जिन्हां पुरखा ने जिन्हां ने मनन कीता नाम ओ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਨਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਸਟਰੋਂਗ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਵਰਡ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ ਹਨ ਮਨਨ ਕਰਕੇ, ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਅਮਰੂ ਨੂੰ ਥਾਵੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਨਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਦਾਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣ ਹੈ ਢਿੰਗਾਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮਨੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੀ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰੇ, ਬਹਿ ਮਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੰਨੇ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ? ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
मनन तो बाद ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲੋ somebody's microphone is on, you know. ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੰਬਰ 13 14 15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਾਈਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਮਨ ਬਦ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹਾਰਿਓ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੁਸਤਫਾਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ I'm going to stop here for a second and make sure that nobody has any confusion between the two words before I try to define the other two, the month in month. Now is the time to speak and if you have any questions, I'll leave you clarity. Otherwise, I'm going to clear and then start again. Any questions? Jasmine has a question. Oh, Uncle, I don't have a question, but I was going to say you don't have to clear your board. Where the plus sign is, you can just click that so you can keep your notes and scroll back and forth. I didn't understand, Jasmine, at all what you said. Oh, I was going to say you don't need to clear the board in case you need to reference this. If you just click that small plus in the corner on your whiteboard, it'll create like a second. I don't even see the plus sign. Where will that be? That circle in the corner. There is an X on the corner, though, that you have to teach me, Jasmine, how to do that. Just that box that looks like a plus on the bottom right-hand side where I circled it. If you click it, then the board moves and you can keep drawing, and it keeps the original. So how do I go to the original? You go back. There will be an arrow. Yeah. So just click it, and then new board shows up. There you go, new board. Yeah. So you see it says 2. Go ahead. Wow. Okay. Thank you, Jasmine. Those ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ I was like so happy that I was able to do this. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਵਰਡ ਮਨ ਆਏ ਹਨ let me write those. ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ Next week, मैं पूछूंगा randomly, देखो कितना याद रहना चाहूँ मैं इस week की है।
ਵੀਰ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਮਨ ਫਰਸਟ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ, ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ, ਉਹ ਹੈ मनन करना। मैं इथे मैं लेट मी जस्ट मैं दोबारा इन्हों में erase करके दोबारा, somebody's microphone is on though so I can hear other stuff and जेड़े you know I हाथ जोड़ के एक मेरी बेनती है कि जेड़े सुन आंदे हैं, क्योंकि जपजी दी बाणी है, सो मैनूं लगदा है कि बाणी दा निरादर हुंदा है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰ ਸਟਫ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਯੂ نو ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਡੋਨਟ ਗੈਟ ਬੀਟ ਫॉर ਦਿਸ ਵਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਮੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ, I only want people who can come and concentrate. So if you are listening, that's why cameras on are so important, because then you know कि somebody is paying attention. So ये मेरी हाथ जोड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਨਨ ਕਰਨਾ। तो मनन दे उत्ते तीन वर्ड आए, एक ओ जेड़े मन चुके हैं, जेड़े ओ मन ओ मन्ने हैं, एक है मन्ने उना चेंजेस दी डिस्कशन है, जड़ियां चेंजेस उना विच आंदियां हैं जड़ियां जेड़े मनन करते हैं, और एक है मन द प्रोसेस ऑफ मनन, मनन दा जेड़ा प्रोसेस है, इथे वर्ब है ऑलमोस्ट, यू नो इथे नाम नहीं है, क्रिया है इथे, मनन करना। तो हुण let's put this thing, the whole thing in the ओ जड़ियां दो लाइनां जड़ियां औखियां समझणियां कि ऐसा नाम निरंजन। निरंजन कहंदे हैं जेड़ा can I did everybody get two words though? I mean but let me just clear, I'm going to stop sharing my screen now. ऐसा नाम निरंजन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ since we are sharing this screen now ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ can you see my this thing though? You can't, okay, because she is sharing this screen. ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਨ ਸੀ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੁਆਰਾ। So लेकिन let's understand ऐसा नाम निरंजन है। We can stop sharing this thing. We can go back to ऐसा नाम निरंजन है। निरंजन का क्या अर्थ? What does निरंजन mean? निरंजन mean अंजन होता है मैल है ना, या जिन्हों कह लो impurity कह लो, या not beautiful but the other side. Somebody is saying कि मेरी voice is going in and out. Uncle G, you can turn on the original sound. I think that might be the issue. It'll be on the left corner of your screen on the very top, original sound. Yeah, I did that. Is that better any? Or should I, or maybe I should Wi-Fi? If it says on, it should be good then. Yeah, it is on. Okay, it should be better. ऐसा नाम निरंजन होए, किसी ने कोई इंप्रेस करना हो तो क्या है तो याद कभी देखिया भी है, कभी वो चीज उस चीज ने कभी महसूस भी किया, कितनी जबरदस्त है। मैं एग्जांपल दिया, I like to travel personally. One of my favorite things to do in life, you know, is to travel. I love to travel. Art भी सोहनी लगदी है, मैनूं अच्छी लगदी है। बचपन तो मैं बड़ियां तस्वीरां देखियां, you know, sculpture भी बड़े पसंद हैं, you know, देखंदे ते मैं फर्स्ट टाइम ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਗਏ 2004 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਦਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਪੀਏਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ,
one of my favorite art pieces of all times, you know. ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾ ਯੂ نو ਵਾਟ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪੀਟਰ ਨੂੰ, ਦੇਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੈਟੀਕਨ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪੀਟਰ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੂ نو ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਵਿੰਚੀ ਦੀ ਫੇਮਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਾਸਟ ਸਪਰ ਜਾਂ ਮੋਨਾਲੀਸਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਪੈਰਿਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਜਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ। When I remember when I went to see it 10 years ago, 8 years ago, I had to make the reservation months in advance. On a particular day and a particular time, you had to go and see. Again, it's worth going to Milan just to go see that painting. और जो देखता है बंदा पहली बारी ते अखां खुल जांदियां ने, वो वाकई यार क्या चीज है, अंदर एक भाव ही उठता है, thank God I came to see it. क्यों? क्योंकि वो अचंभा करने वाली चीजें हैं, सारियां देख के हैरान करने वाली चीजें। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੈਟੀਕਨ ਦੀ ਡੋਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਲੈਂਜਲੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਓਰਡਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਰਵੇ ਜਾਏ, ਫਿਓਰਡਸ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਆਂ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਖਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ, ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਲਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ। I'm sorry ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ I don't know what to, I'm not a technical, let me open my door though, sometimes Wi-Fi the connection might be better. Hold on one second. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟ ਦਾ ਪੀਸ ਹੋਏ ਪੀਟਾ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ
ਨਾਰਵੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫਿਓਰਡਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸੈਟਰਨ ਦੇ ਰਿੰਗਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ I remember the first time ever I did that, I was like blown away, absolutely, completely blown away। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿੰਗਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਰਿੰਗਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਐਸਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਇਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਦ ਸੈਕੰਡ ਮਨ, ਨਾਟ ਦ ਫਸਟ ਮਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੁਆਰਾ, ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤਨੀ ਨੂਰ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਬਣੇ, ਐਸਾ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਕਿ ਔ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨੂਰਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣ ਉਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਬੰਦਾ, I guarantee you, most of us, big majority of it, when we do ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। I'm going to stop here for a second and see who has any questions or who needs more clarification, and I'll be more than happy to help out. Hanji. Surinder ji, I need more clarity again, please. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਜੀ। Please. ਸੋ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੈਟਸ ਕੋ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ, ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਓ, ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਸਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸਦਾ, ਖਾਲੀ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇਸਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ? ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਛੂਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਟੀਰੀਓ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿੰਝ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੋਰ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਾਰ, ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ, ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ,
मैं देख ली बस चलो जी काम ठीक है हो गया मेरा काम, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਮਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਡੀਪਰ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨੂਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਰਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫਰਕ ਨਾਮਦੇਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫਰਕ ਫਰੀਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫਰਕ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫਰਕ ਸੈਣੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਆਣਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੀਏਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਨਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇਰ 41 ਪੀਪਲ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 41 ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਦੇਰ ਆਰ 5 people right now who are not even listening to me, ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹ ਔਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੋਈ, you know, I don't know why they are here but they're here। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 36। ਹੁਣ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਲਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਪਸੂ ਕਦਨ ਲੰਗਰ ਖੱਕੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਈ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਦਨ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਦਨ when does this thing end, ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਲਾਈਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਚਲਾ ਜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ। ਕਈ ਉਹ ਹੈ, ਕਈ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ 5-6 they are gone and within seconds ਉਹ ਵਾਲੀ thought process ਉੜ ਗਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 10-15 ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਥਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਕੋਲੋਂ, ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੇਬੀ he or she talks to somebody else also and explains, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 5 ਹੋ ਜੇ ਹੋਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ਜਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ਜਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੇ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਦੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ, 1-2 ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ। So as you can see, this was very challenging even for me to explain these podis. These podis are probably one of the most difficult ones. The other more difficult podiyan Japji undoubtedly is one of the most challenging bani for anybody to talk about. There's not an iota of doubt in my mind, you know. ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਰਮਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਨਾਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਯੂ نو, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। But one thing, if you want to take it away from here today, is this: so next time you promise me when you do the fight, you will focus. Kisi da microphone on hai, by the way, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਵੀ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਇਤਨਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਜਲਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਲੋ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਉਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਤਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, you had a question you were going to ask, or you had a comment over there? Vijay, so no, there was amazing clarity on Asa Nam Niranjan. That was beautiful explanation. We're so thankful. I just wanted to add one other little thing about ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਐਡ ਲਿਟਲ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 24 ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵਨਿਧ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਬਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ। ਸੋ ਦ ਸੇਮ ਮਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ Viji, let me add one more thing to it, to what Viji stopped here. ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ? ਮਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਡਾਂਟ ਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਡਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯੂ نو, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਜਾਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ, ਵਟਐਵਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਟਸ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿੰਝ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ? ਕੈਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੋਹ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਨਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੰਦੇ ਕਈ ਕਲਾਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਆਫ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਪਜੀ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਸ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇਤਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਪਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ। This was a tough nut, Veer ji, to crack. ਵੀਰ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਯਾਚਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਗਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਗੇਨ ਆਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਪਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਤੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ 100% ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ sorry, मैं एक पौड़ी आज hardly only did one podi today, but this, as you can see, कि this is a very deeper or difficult concept है किसे नु इस नाल relate कराना किसे नु। I hope I was somewhat successful in doing it today, you know. I mean, I hope. सुरेंद्र जी एक क्या सुनोगे? हाँ जी। ए वेखो मन्ने दी पौड़ी दी पावर। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੋਂਬਲੀ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੋਰੜੂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਦ ਡੈਥ ਬੈਡ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਰਬ ਰੋਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਬਸ ਐਸੀ ਟੇਕ ਬੱਜੀ ਤੇ ਢਾਰਸ ਆਈ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੰਬਲੀ ਵਲੇਟ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਲੇਟੇ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਉਘਾੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੂੜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, बेटा कोई शख्स मेरे कानों में कितनी देर से मन्ने की पौड़ी पढ़ रहा है और मुझको बहुत सरूर आनंद आ रहा है। फिर मस्त हो गए। भाई साहब अकाल पुरख दे शुकराने विच जुड़े हुए सन कि डॉक्टर आ गया। डॉक्टर दोवां दी नवीं नरोई हालत वेख के चक्रित रह गया, दंद जुड़ गए, बुत बन के खड़ा हो गया अते बोलिया, ये क्या जादू हुआ? भाई साहब दे पिताजी ने कहा कि ये मन्ने की पौड़ी का जादू है। फिर अखा मीट के चुप हो गए। जब डॉक्टर बुलान ता आखन कि हमको मन्ने की पौड़ी के ध्यान से मत उचाट करो, हमारे कानों में मन्ने की पौड़ी की गूंज आ रही है। उस दिन तो बाद भाई साहब दा बाणी ते भरोसा कई गुणा वध गया ते आप भी गुरमत विच लग गए। Thank you for sharing that. Thank you. और ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ though। ਕਈਆਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹਨ, ਕਈ ਜਪਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਯੂ نو ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹਟ ਗਿਆ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਟੇਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੇਕ ਹੈ ਮਨਨ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਲੋਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ। ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਏ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਇੱਕ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर दैट ਚਾਈਲਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸੀ ਜੀ। ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਮ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤਰੇੜਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਤਰੇੜ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ to explain the two manne, ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ। Let me try another example. Let's say ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ was the one talking about ਹੁਣੇ। Let's say ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮ ਮਨਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, in this my example, let's say ਵੀਰ ਜੀ ਹਨ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ is considered ਮੰਨੇ now, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ। Maybe try that method, maybe this method of explaining might be better, ਉਹ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਮਗਨ ਚਲੇ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ in this case ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਛੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। I hope this might make a difference in understanding between the two words. I hope this is my third, fourth attempt now. I hope this might help you. Thank you, Veer. I will try to dwell on that. Yeah. No problem at all. Anybody else want to say something? I'm sorry if ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੈਟ ਨਾਓ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਕੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਜਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜੀ ਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਕਨਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਉਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਪਜੀ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਸੋਚਣ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਵਰਜ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਪਜੀ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ I'm done for today ji it's been I was all worried and worked up since last few days where how am I going to do this but somehow guru ne mere kol kam karwa leta hai ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ so I'm going to stay here for another minute or 2 minutes more and I'm wishing you everybody goodbye ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ and I will ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਨਣ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਖਾਲੀ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੋਗੇ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਤਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ Thank you ji ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ also last reminder people who have joined the Kirtan workshop ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ join ਕਰਨੀ ਹੈ if they can make sure that they pay Bhai Sahab as soon as possible ਹਾਂਜੀ so that I have the final list so ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਮਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ for listening thank you Arpi Didi thank you ji thank you